Start. Loving Father, we thank you for this morning to come into your presence to worship you and to listen your word. We ask that you will help us as you meditate on thy word. Speak to thy people. Help me. I'm an unworthy vessel to speak thy word. We pray for the Zoom app and also for the internet, light, electricity, everything may be proper, God. We are doing it for your glory, not for our glory, O God. We pray for the Bethel Assembly, pray for the Rajkumar and others, real life families and all this, Madhukar, Vijay, and each one of them, we commit them into your hands, O God, this evening, morning. We pray that you may speak to us through thy word. Thy word may come to us with all power and authority. Anoint us with the Spirit. Help Brother Manish also in the translation. Thy name may be glorified. We ask all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. I'm very thankful to God this morning to come into your presence and give thy word. आजच्या या सकाळी तुमच्या समोर येऊन देवाचं वचन देण्यासाठी ही संधी मला दिली त्याबद्दल मी देवाचे खूप आभारी आहे. I am also thankful to Brother Rajkumar and Bethel Assembly for your prayers for me and for my family and for my ministry. आणि माझ्याकरिता माझ्या परिवाराकरिता बंधू राजकुमार आणि बेथेल प्रेयर हाऊस हे माझ्यासाठी नेहमी प्रार्थना करत असतात, प्रार्थनेमध्ये माझी आठवण ठेवत असतात, याबद्दल देखील मी त्यांचे आभारी आहे. This morning we shall turn our attention to 2 Chronicles 7th chapter verses 13 to 14. We shall read these verses before we meditate. आजच्या या सकाळी आराधनेसाठी आपण दुसरे इतिहास याचा 7वा अध्याय 13 आणि 14 वचन आपण सर्वजण एकत्र मिळून वाचूया आणि आराधनेसाठी हे वचन आपण मनन करूया. दुसरे इतिहास याचा 7वा अध्याय 13 आणि 14 वचन. I'll read in English, brother will read it in Marathi. 2 Chronicles 7:13 to 14. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to be devour the land, or send pestilence among my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face, I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Marathi. दुसरे इतिहास 7वा अध्याय 13 आणि 14. पाऊस पडू नये म्हणून मी जर आकाशे बंद केली, किंवा भूमीचे पीक खाऊन टाकायला मी जर टोळास आज्ञा केली, किंवा मी जर आपल्या लोकांमध्ये मरी पाठवली, आणि ज्यांना माझे नाव ठेवले आहे ते माझे लोक जर नम्र होतील व प्रार्थना करतील व माझे मुख शोधतील व आपले दुष्ट मार्ग सोडतील, तर मी आकाशातून ऐकेन व त्यांच्या पापाची क्षमा करीन व त्यांच्या देशाला बरे करीन. May God speak to us through his word. या वचनाद्वारे प्रभू आमच्याशी बोलू. Loving Father, we ask that you will help us as we meditate on thy word. Speak to us, unction us with thy Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Here we see from chapter 2 of 2 Chronicles, Solomon is preparing to build the temple. He builds the temple and the work is finished. आणि दुसरे इतिहास याच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो की शलोमोन राजा हा मंदिर बांधण्याचं काम सुरू करत आहे आणि या अध्यायामध्ये मंदिराचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे. And we see in chapter 5 verse 1, work is finished, silver is brought, and ark also brought to the temple, and glory of the Lord filled the temple. आणि दुसरे इतिहास 5वा अध्याय याच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण वाचतो की याप्रमाणे यहोवाच्या घरासाठी जे काम शलोमोन राजाने केले ते सर्व समाप्त झाले, आणि शलोमोनाने आपला बाप दावीद याने पवित्र केलेल्या वस्तू म्हणजे रूपे व सोने व सर्व पात्रे ही आत आणून देवाच्या घराच्या भांडारात ठेवली. Ark brought to the temple and glory filled the temple. आणि त्याने जो कोश आहे तो त्याने देवाच्या भांडारामध्ये आणला आणि त्या ठिकाणी त्याने ठेवला. Then in chapter 6 Solomon gives the speech. आणि 6व्या अध्यायामध्ये शलोमोन जो आहे तो भाषण देत आहे.
how God chose Jerusalem and David to rule about the Israelites. आणि परमेश्वराने दावीद आणि इस्रायल राष्ट्राला त्याची सेवा करण्यासाठी कसं निवडलं याविषयी तो सांगत आहे. And Solomon prays a long prayer of dedication. आणि या ठिकाणी तो मंदिराचं जे समर्पण आहे त्याची तो प्रार्थना करत आहे. Sacrifices were done, worship, singers, and so many lakhs, thousands of sacrifices were done. आणि त्या ठिकाणी जे अर्पण आहेत ते अर्पण केली होती आणि जे उपकार स्तुतीचे गीत आहे ते देखील सादर करण्यात आले होते. So the celebration lasted nearly 1 month. आणि याचा जो जल्लोष आहे, जो उत्सव आहे, तो साधारण 1 महिन्यापर्यंत चालू होता. In chapter 7 verse 12 we'll see Lord appeared to Solomon and said, I have heard your prayer and I have chosen this place for my as a house of sacrifice. आणि 7व्या अध्यायाच्या 12व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की आणि रात्री यहोवा शल्मोनाला प्रगट झाला आणि त्याला म्हणाला, मी तुझी प्रार्थना ऐकली आहे आणि मी हे स्थान माझ्यासाठी यज्ञाचे घर म्हणून निवडले आहे. So this time the world is in a pandemic, change the whole type of the world, and social distancing, our life pattern also is changed. आणि आजच्या दिवसांमध्ये देखील आपण पाहतो की या जगामध्ये सर्वत्र महामारी पसरलेली असताना आपण आपल्या प्रियजनांपासून किंवा एक दुसऱ्यांपासून जे अंतर आहे ते आपण अंतर ठेवून जगत आहोत. Our life pattern change. In this uncertain time we need the mercy of God. आणि आमचा जो दैनंदिन क्रम आहे, जीवनाचा जो क्रम आहे, दैनंदिन क्रम आहे, तो देखील बदललेला आहे. आणि ह्या अनिश्चित अशा समयामध्ये आपण देवाकडे पाहत आहोत. Of course we need cure, we need vaccine, we also need the breakthrough, the virus should slow down. All these things we need. आणि it is also necessary. आणि याचा उपाय म्हणून आपल्याला औषध, जे लस आहे, या कोरोना व्हायरस वरती जे लस आहे त्याची आपण वाट पाहत आहोत आणि त्याच्या औषधाची आपण वाट पाहत आहोत. But what we need, that is something else. In addition to the cure, we need something else more. आणि याहून श्रेष्ठ, याहून जे गरजेचं आहे ते आपल्याला प्राप्त व्हायचं आहे. More than anything else, the same thing any day, every time at this we require something else from God. आणि अशा प्रसंगी आपण रोज या अशा घटनेमध्ये जगत असताना आपण रोज आणि रोज देवापासून काहीतरी वेगळं अपेक्षित करत आहोत. A spiritual awakening in individual life, family life, society, national, corporate life. आणि आमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये, कौटुंबिक जीवनामध्ये आणि आमच्या मंडळीच्या जीवनामध्ये आणि सामुदायिक जीवनामध्ये जे आत्मिक संजीवन आहे ते याची आज आम्ही वाट पाहत आहोत आणि ते अपेक्षित करत आहोत. Professional people, political people, rich or poor, everybody needs spiritual awakening start in the house and it should move to the nation. मग ती व्यक्ती कोणी असो, राजनीतिक असो किंवा उच्च दर्जाची असो, श्रीमंत असो किंवा गरीब असो, धार्मिक असो किंवा अधार्मिक असो, सर्वांसाठी जे आत्मिक जीवनाची उन्नती आहे त्याची तो अपेक्षा आणि वाट पाहत आहे आणि त्याची गरज आहे. It should start from the house and go to the nation. आणि हे आज आपल्या घरातून सुरुवात होऊन ते पूर्ण राष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये पसरणार आहे. All countries in the world need spiritual revival of heart. Spiritual revival of heart. आणि या जगामधल्या सर्व देशांना जे आध्यात्मिक अंतःकरण आहे त्याची ते आध्यात्मिक अंतःकरणाची गरज आहे. In this very bad time,
God's desire is to extend his mercy to every single person on the planet Earth. आणि आजच्या या अनिष्ट अशा दिवसांमध्ये देवाची जी कृपा आहे ती कृपा या संपूर्ण जगामध्ये तो पृथ्वीवरती तो देव इच्छित आहे. Every person. आणि ती या जगामधल्या प्रत्येक मनुष्यासाठी प्रत्येक मानवासाठी आहे. We have to unlock the promise from 2 Chronicles 7:13 to 14. Promise, we have to unlock that promise. आणि दुसरे इतिहास 7वा अध्याय 13 आणि 14 वचनामध्ये जे अभिवचन परमेश्वराने दिली आहेत ती आम्ही प्राप्त करायला हवी. It is a promise of God. Solomon built the temple. Worship of God was there. Glory filled the temple. Power of God is there in the temple. आणि या वचनामध्ये जे अभिवचन परमेश्वराने सलोमोनाला दिली होती त्या अभिवचनामध्ये त्याचं गौरव आणि त्याच्या उपकार स्तुतीचे वचन जे आहेत हे त्यांनी त्या वचनामध्ये सांगितलेले आहे. God's presence fill the temple. God's glory fill the temple. आणि देवाची उपस्थिती त्या मंदिरामध्ये येऊन ते मंदिर पूर्ण गौरवाने भरून गेलेलं आहे. God is giving promise to Solomon and the people of Israel. आणि देव आपले वचन शल्मोनाला आणि त्याच्या लेकरांना इस्रायल राष्ट्राला तो देत आहे. So here the first question is, if my people who are called by my name, please stress on the word if that word. आणि या वचनामध्ये आपण पाहतो की एक प्रश्न आहे, जर 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 हा शब्द या ठिकाणी आलेला आहे आणि तो विचारत आहे जर माझे लेकर माझा धावा करतील. So what is that if? आणि ते जर हा प्रश्न काय आहे? The people, number one, the people should humble themselves and they should pray. Number two. आणि प्रथमतः तर लोकांनी स्वतःला नम्र केलं पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी प्रार्थना केली पाहिजे. Third thing is they should seek God's face. Fourth thing is they should turn from their wicked ways. तिसरी गोष्ट आहे की त्यांनी परमेश्वराचे मुख शोधलं पाहिजे आणि चौथी गोष्ट आहे दुष्टापासून त्यांनी आपला मार्ग सोडला पाहिजे. So these four things, if these things are done, then God will answer our promises. आणि जर ह्या चार गोष्टी आज मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये करेल तर परमेश्वर त्यांची प्रार्थना ऐकेल. Then he is saying, then three things he is saying. Number one, I will hear from heaven. I will forgive their sin. आणि मग तो तीन गोष्टी सांगत आहे की प्रथमतः तर मी आकाशातून त्यांची वाणी ऐकेल आणि त्यांचे पाप मी क्षमा करेन. And heal their land. आणि त्यांच्या देशाला बरे करेन. So people, if people do four things, God is going to do three things. आणि जर मनुष्य हे चार गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये करतील तर परमेश्वर देव त्या तीन गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये तो करणार आहे. In this pandemic, God wants a spiritual awakening in our lives. आणि या महामारीच्या दिवसामध्ये परमेश्वर आमच्या आत्मिक जीवनाची उन्नती तो पाहत आहे. God is remaining what God has Messiah has done on the cross of Calvary for the people of God. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती जे कार्य केलं त्याची आठवण प्रभू आज आम्हाला देव करत आहे. God wants to bring healing to you, your family, society, city, nation, land and the world. आणि परमेश्वर देव आज आमच्या जीवनामध्ये आमच्या कुटुंबाच्या जीवनामध्ये आमच्या देशामध्ये आमच्या राष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण जगामध्ये तो आरोग्य देऊ इच्छित आहे. The condition is, if my people who are called by my name, number one, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. परंतु अट अशी आहे की जर माझे लोक नम्र होतील, प्रार्थना करतील, माझे मुख शोधतील व आपले दुष्ट मार्ग सोडून जर परमेश्वराकडे जातील तरच तो या गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये करणार आहे. Then he will hear from heaven, forgive our sin and heal our land.
तर तो आकाशातून ऐकेन, आमच्या पापांची क्षमा करेल व आमच्या देशाला तो बरे करणार आहे. I believe more than anything else, this is the greatest time in our generation. आणि माझा असा विश्वास आहे की या सर्व गोष्टींपेक्षा आजचा जो हा समय आहे, ज्या दिवसांमधून आपण जात आहोत, हा आमच्या पिढीमधला हा जो समय आहे, हा तो सर्वश्रेष्ठ समय त्यांनी आम्हाला दिलेला आहे. Yet it is difficult season, pain, loss, death, terrible situation. Only a miracle from God can save us through this situation. But yet, if and then God can bring healing to the nation. जरी परिस्थिती कठीण आहे, आमच्या समोर समस्या आहेत, आर्थिक समस्या आहेत आणि इतर सर्व गोष्टी आमच्या समोर आहेत, तरी पण परमेश्वर देव तो आमच्या प्रार्थना ऐकून आम्हाला तो त्या या घटनेमधून, या सिच्युएशन मधून तो आम्हाला बाहेर काढणार आहे. Most spiritual awakening like we have not seen in our lifetime happens on our planet Earth now. आणि आजच्या अशा या दिवसांमध्ये आमचं जे पृथ्वी आहे, या पृथ्वीमध्ये जे आत्मिक उन्नतीचे जे कार्य होत आहे, ते जे संजीवन होत आहे, ते सर्वात श्रेष्ठ असं होत आहे. That is the promise and hope of God. आणि हे देवाचे अभिवचन आणि त्याचं कार्य या पृथ्वीवरती तो करत आहे. So here the if, I told you the if is important. आणि या ठिकाणी जसं मी सांगितलं, जर हा शब्द जो आला आहे, जो प्रश्न आहे, तो महत्वाचा आहे. Now you are trying to isolate, social distance, reading the news, you are frightened what will happen to us. But all people of God, let us take at this time the word if, we have to take it seriously. आणि अशा दिवसामध्ये आपण विलगीकरण आणि लोकांपासून लांब राहत आहोत, आपण स्वतःची काळजी घेत आहोत, पण या जरी अशा गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये चालू आहेत, पण आम्हाला जो प्रश्न आहे, जर हा जो शब्द या ठिकाणी आलेला आहे, याच्यावरती आपण मनन करून आपण त्याच्यावरती त्या वचनावरती आपण मनन केलं पाहिजे. In verse 13 we said, when, asking question, when God shuts up heaven, no rain, locust will come, or pestilence or plague will come among the people of God. 7:13. आणि 13व्या वचनामध्ये आपण वाचतो की पाऊस पडू नये म्हणून मी जर आकाशे बंद केली, किंवा भूमीचे पीक खाऊन टाकायला मी जर टोळास आज्ञा केली, किंवा मी जर आपल्या लोकांमध्ये मरी पाठवली, जो वेन, कधी हा जो शब्द आलेला आहे, तो देखील महत्वाचा आहे. कधी किंवा So either we are seeing here two things. One is locust, second thing is pestilence or plague, which is happening in this time in our country, in our city, in our state, in our world. आणि या वचनामध्ये वाचल्याप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर आजच्या या दिवसामध्ये ज्या दोन गोष्टी आपण जे अनुभवत आहोत, एक तर जी आहे टोळ आणि दुसरी म्हणजे जी मरी आहे, ती आजच्या या दिवसांमध्ये आमच्या राष्ट्रामध्ये, आमच्या जगामध्ये आणि आमच्या भारत देशामध्ये देखील याचा अनुभव आपण घेत आहोत. People are asking two questions to God at this time of pandemic. आणि अशा महामारीच्या दिवसामध्ये दोन प्रश्न मनुष्य परमेश्वराला करत आहे. The first question is God judging the world through this pandemic? Is this God's way of correcting the people? आणि पहिला प्रश्न तर असा आहे की या महामारीद्वारे काय परमेश्वर आमचा न्याय करत आहे का, आणि तो आम्हाला या गोष्टीद्वारे आम्हाला तो सुधारत आहे का? Is this God's way of judging all the people of planet Earth? Fires, plagues, wars, locusts. Is the end of the time that includes in the first question. आणि पहिला प्रश्न असा आहे की या गोष्टीद्वारे, या महामारीद्वारे या पृथ्वीवरतील जेवढे जे काही लोक आहेत त्यांना तो आपला न्याय, त्यांच्यावरती तो आपला न्याय करत आहे का, हा प्रश्न आज लोकांसमोर आहे. The second question I want to put before you. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की if God is loving and good,
why this pandemic is sweeping the whole world. आणि जर जर परमेश्वर प्रेमळ आहे, तो दयाळू आहे, तो आमच्यावर प्रेम करणारा आहे, तर त्यांनी ही महामारी या जगामध्ये का पाठवली? First, let us try to answer the second question. If God is good and loving, why this pandemic? आपण दुसरा जो प्रश्न आहे प्रथमतः, तर त्याचं उत्तर आपण पाहूया की जर परमेश्वर आमच्यावर प्रीती करतो, तर त्यांनी ही महामारी आमच्या समोर का पाठवली आहे? Solomon built a temple 900 years BC and dedicates it for nearly 1000 years before the birth of Christ, around 900 to 1000 years before the birth of Christ. आणि शलोमोन राजाने जे मंदिर बांधलं ते ख्रिस्ती पूर्व 900 वर्षाच्या आधी, ख्रिस्त येण्याच्या 900 वर्ष आधी त्याने हे मंदिर बांधलं आणि जवळजवळ ख्रिस्ताच्या 1000 वर्षाच्या आधी हे मंदिराचं जे समर्पण आहे ते समर्पण त्याने केलं होतं. Temple was built, God's holy glorious presence covered, is made, God is coming to the temple, glory fill the temple, we are standing in awe in this temple. आणि हे अशा प्रकारे जे भव्य आणि सुंदर असं मंदिर जे शलोमोनाने बांधलं होतं, त्या मंदिरामध्ये देवाचं वास्तव्य आणि देवाच्या गौरवाने हे मंदिर भरून गेलं होतं. आणि ह्या अशा गोष्टी But now we look back, आणि ज्यावेळेस आम्ही पुन्हा मागे या गोष्टीकडे पाहतो, to Messiah 2000 years ago, go back 2 years in history, Christ birth, death, burial, resurrection. आणि आजच्या दिवसापासून जर आम्ही 2000 वर्ष मागे गेलो, तर आम्हाला ख्रिस्ताचं जीवन, त्याचं या जगामध्ये येणं, त्याचं मारलं जाणं, त्याचं पुरलं जाणं आणि त्याचं पुनरुत्थान हे आमच्या समोर आहे. In middle of history, cross is a cross. Jesus Christ, Son of God, innocent life, died for the whole sins of the world. आणि या इतिहासाच्या मध्यपूर्व भागामध्ये आपण जो येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ आहे, तो वधस्तंभ आपण पाहतो. त्याचं मरण आमच्या जीवनासाठी जे आहे ते मरण आपण पाहतो आणि त्यांनी जे बलिदान आमच्यासाठी दिलं आहे, त्याद्वारे आम्हाला जे जीवन प्राप्त झालंय याच्याविषयी तो आम्हाला सांगत आहे. We are looking back in history 2000 years back. On the cross, Jesus Christ abandoned, abused, forsaken, so that we can be forgiven and made whole and invited into the family of God. आणि 2000 वर्षापूर्वी देखील येशू ख्रिस्ताला ज्यावेळेस त्या वधस्तंभावरती देण्यात आलं, त्यावेळेस त्याचा छळ करण्यात आला, त्याला तुच्छ लेखण्यात आलं, त्याला त्या ठिकाणी एकटा असं सोडण्यात आलं होतं आणि त्याने ते सर्व काही आमच्यासाठी त्याने तो त्रास सहन केला होता. So that we can be forgiven, made whole and live and invited into the family of God. यासाठीच की आमच्या पापांची क्षमा व्हावी आणि आम्ही त्या देवाच्या परिवारामध्ये, त्याच्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये आम्ही आमचा समावेश व्हावा म्हणून. He was condemned under judgment of God so that we can receive through faith in him mercy of God. आणि तो आमच्यासाठी त्याला दंड सहण्यात आला, दंड त्याने आमच्यासाठी सहन केला, जेणेकरून आमच्यावरती त्यांनी कृपा पुरवावी आणि त्या कृपेमध्ये आम्हाला त्यांनी तारण मिळावं. So we see the sacrifice. God is willing to make the distance towards us. God is willing to come to us, near to us. आणि अशा प्रकारे आपण पाहतो की जे अर्पण प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतःचं अर्पण ज्यावेळेस त्याने दिलं, अशा त्या अर्पणाने त्यांनी आमच्या मधली जी पोकळी आहे त्यांनी ती भरून काढली आणि आम्हाला त्यांनी त्याच्या जवळ आणलेलं आहे. So he is willing to come near us when we have to maintain distance in this pandemic. आणि आजच्या या दिवसामध्ये जरी आपण एकमेकांपासून जरी लांब राहत आहोत, ते सोशल डिस्टन्सिंग आपण मेंटेन करत आहोत, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त आज आमच्या जवळ येऊ इच्छित आहे. Again the question, if God is loving, why pandemic sweeping the world?
आणि पुन्हा तो प्रश्न आमच्या समोर येत आहे की जर जर देव प्रीती आहे, जर तो दयाळू आहे, तो या जगावरती प्रेम करत आहे, तर त्यांनी ही महामारी अ, या जगामध्ये संपूर्ण लोकांचा नाश करण्यासाठी का पाठवली? In this question, we have to remove that if. We have to take that if out of that question. There is no if in that question. We have to remove that. आणि जर आपण या प्रश्नाचा विचार जर केला तर तो जो प्रश्न जर आहे, हे जे हा जो शब्द आहे, हा शब्द मुळात आपण काढून टाकायला पाहिजे. If we remove if, we can say we know for sure God is loving and good. If we remove that if, it says that God is loving and good. आणि ज्यावेळेस हा जर हा शब्द आपण ज्यावेळेस काढून टाकू, तर त्यावेळेस आपल्याला समजेल की देव प्रीती आहे आणि तो या जगावरती प्रेम करत आहे. We see it through the lens of the cross. आणि ते वधस्तंभावरचे जे हे त्याचं प्रेम त्या वधस्तंभावरून आपल्याला दिसत आहे. So the real question is, I know you are a loving and good God, but why this pandemic? आणि मग पुन्हा एक प्रश्न असा येत आहे की मला ठाऊक आहे की देव प्रीती आहे, त्यांनी माझ्यावरती प्रेम केलं आहे, पण त्यांनी ह्या जगामध्ये ही महामारी का पाठवली? The answer for this, listen carefully. आणि You and I have chosen. आणि याचं उत्तर असं आहे की तुम्ही आणि मी आमची निवड त्याने केलेली आहे. We have chosen less than the God's best which he wanted to give. आणि त्याने आम्हाला अशा करिता निवडलेले आहे की त्याचे जे सर्वोत्तम ज्या गोष्टी आहेत, की ते सर्वोत्तम गोष्टी त्याने आम्हाला देव केलेल्या आहेत, यासाठीच आमची निवड त्याने केलेली आहे. This pandemic is there because we have chosen the less than what God wants to give us. आणि या जगामध्ये ही जी महामारी आलेली आहे, ती अशा करिता आलेली आहे की जे सर्वोत्तम आम्हाला देवाने जे देव केलेलं आहे, आम्ही त्याच्याकडे न पाहता त्याच्यापेक्षा जे खालच्या दर्जाच्या गोष्टी आहेत, त्या आम्ही निवडलेल्या आहेत. We are in this position, we have chosen less than God's best which he wanted to give us. आणि अशा रीतीने ज्या खालच्या दर्जाच्या गोष्टी आहेत, जे सर्वोत्तम गोष्ट आम्हाला प्रभूने देव केलेली आहे, त्या सोडून आम्ही ज्या दुसऱ्या गोष्टी आहेत, आमच्या जीवनामधल्या ज्या हलक्या दर्जाच्या गोष्टी आहेत, त्याची निवड आम्ही केलेली आहे. The fruit of this is we are in a broken planet. We are waiting that God will make it a whole new earth, reborn it. He will make a new heaven and a new earth after he comes and takes us into heaven. आणि याचं प्रतिफळ आपण हेच पाहत आहोत की आजची ही पृथ्वी ही तुटकी फुटकी अशी झालेली आहे, तुटलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. आणि म्हणूनच ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार आहे, त्यावेळेस तो आम्हाला ती नवीन पृथ्वी आणि ते नवीन यरुशलेम मध्ये तो आम्हाला जे तो बांधत आहे, त्या ठिकाणी आम्हाला तो घेऊन जाणार आहे. Before that time, now at present we are in the season of mercy of God. आणि त्याच्या आधी आजच्या या जगामध्ये आपण या समयामध्ये राहत असताना हा जो कृपेचा काळ त्यांनी आम्हाला दिलेला आहे, त्या कृपेच्या काळामध्ये आज आम्ही जगत आहोत. What is this pandemic? आणि ही महामारी काय आहे? Coronavirus on the planet Earth. आणि कोरोना व्हायरस या पृथ्वीवरती जो पसरलेला आहे, तो नक्की काय आहे? In China, in the city of Wuhan, bats and penguins, they were supposed to be in the forest, but they were kept very close to each other, and virus passed from bats to pangolin, and from pangolin it passed to the human being. आणि आपण पाहिलेलंच आहे की चायनाच्या वुहान या शहरामधून हा जो व्हायरस आलेला आहे, तो जे वटवाघूळ आहेत, वटवाघूळ आणि जे खवले मांजर जे आहेत, त्यापासून हा जो रोग मनुष्यामध्ये पसरलेला आहे. See, man has destroyed nature, and the animals which are supposed to be in the nature, he is collecting them, trafficking them, and eating them. So this is how the virus has spread from one animal to another animal, from animal to human being. आणि आपण पाहतो की मनुष्याने या सृष्टीचा सर्वनाश केलेला आहे आणि या सृष्टीवरती तो कब्जा घेत आहे. त्यामुळे काय झालेलं आहे की जे जनावर आहेत, जे पक्षी आहेत, ते आज
या मनुष्याच्या संपर्कामध्ये आलेले आहेत आणि त्याद्वारे जो रोग पसरत आहे. Previously, we have history because of human trafficking, and that in especially city of Pune, Bombay, and all over the world, that great through the virus AIDS has come, which was also like this pathetic once upon a time, human trafficking. आणि मागील दिवसांमध्ये आपण ज्यावेळेस पाहतो की ज्यावेळेस मनुष्य व्यापार करत असतो त्यावेळेस पुणे, मुंबई आणि अशा शहरांमध्ये ज्यावेळेस मनुष्य गजबजलेला असतो त्या ठिकाणी देखील जो एड्स अशा प्रकारचा जो रोग आहे तो देखील त्यांच्याद्वारे पसरलेला आपण पाहिलेला आहे. That was the warning to human beings. आणि ही एक चेतावणी मनुष्याला दिलेली होती. The first person who got AIDS, he has lived a very sinful life, not with one part, he has lived with so many partners. आणि आपण पाहतो की एड्स हा जो रोग मनुष्यामध्ये आलेला आहे आणि जो प्रथम जो मनुष्य होता ज्याला जो एड्स हा रोग झालेला होता त्याचं जीवन हे अतिशय भयानक आणि अतिशय पापमय असं जीवन होतं. Now animal trafficking is taking place, bats, pangolin, so the virus has come from there to the human beings. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो की जे पशु पक्षी आहेत त्यांचा व्यापार सुरू झालेला आहे आणि त्यांच्याद्वारे हा जो रोग आहे आणि ही जी महामारी आहे ती या जगामध्ये पसरत आहे. Animals and human beings in close proximity, we are seeing the pandemic happen. आणि मनुष्य आणि जे पशु पक्षी आहेत यांचे जवळचे संबंध आल्यामुळे हा जो रोग या जगामध्ये पसरलेला आपण पाहत आहोत. Which were supposed to be in the nature, in the forest. आणि जे पशु पक्षी आहेत त्यांचं तर वास्तव्य त्या जंगलामध्ये आणि त्या सृष्टीमध्ये त्यांचं वास्तव्य आहे. Many times we see in our experience, even leopards come into our villages, into our fields, and into our cities also. We have seen this because the forest is being destroyed. आणि आपण पाहतो की आजच्या दिवसांमध्ये ज्यावेळेस जे जंगल आहे त्या जंगल ज्यावेळेस ते जंगल नष्ट होत आहे त्यावेळेस जे जंगलातले जे प्राणी आहेत जसं की वाघ आणि बिबट्या जे आहेत ते देखील आज शहरामध्ये घुसलेले आहेत. So we have to remember, human beings made this decision. God did not make this decision. We did it on our own purpose. आणि आपण पाहतो की मनुष्यानेच हा जो निर्णय हा मनुष्याने स्वतःने घेतलेला आहे आणि देवाने हा निर्णय घेतलेला नाही तर मनुष्य स्वतःने हा निर्णय घेतलेला आहे. Of course, God permitted it, though that you and I chose to make decisions daily. आणि जसं आम्ही आमचा वैयक्तिक निर्णय ज्याप्रमाणे रोज घेतो त्या निर्णयाला परमेश्वराने त्याची सहमती दिलेली आहे. So daily we make decisions that are destroying, catastrophing. Every single day in our life we are making decisions which is harmful to the human society and to our family and to us. आणि जे रोजचे निर्णय आपण जे घेतो ते आमच्यासाठी धोकादायक आणि जे सृष्टीला नष्ट करणारे असे जे निर्णय आणि ज्यामुळे जी आपत्ती आलेली आहे तो निर्णय आम्ही आज घेतलेला आहे. We less than God's best. आणि हे का झालेलं आहे तर आम्ही जे खालच्या दर्जाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या निवडलेल्या आहेत. God wants to give us best. परंतु आमचा जो परमेश्वर आहे तो आम्हाला सर्वोत्तम गोष्ट देऊ इच्छित आहे. Lot also chose Sodom and Gomorrah, sin and that sinful city. That is how that Sodom and Gomorrah was destroyed in the beginning. पाहतो की लोटाने देखील ह्या ज्या खालच्या दर्जाच्या गोष्टी ज्या सदोम आणि गोमोरा मधल्या ज्या गोष्टी होत्या त्या त्याने निवडल्या ज्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की सदोम आणि गोमोरावरती नाश हा झालेला आहे. As we see in history,
our first people, Adam and Eve, they have also corrupted, so that sin is coming till us today. The world is filled with pain and we are in a broken world. आणि त्यांच्याही यादी ज्यावेळेस आदाम आणि हवा यांनी पाप केलं त्यावेळेस पाप त्यांच्या जीवनामध्ये आलं. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की पृथ्वीचा नाश आणि या सृष्टीचा नाश झालेला आहे आणि त्यांच्यामुळे या जगामध्ये सर्वत्र पाप असं पसरलेलं आहे. Broken world filled with pain and sorrow and pandemics. आणि पृथ्वीचा या या गोष्टीमुळे नाश झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे या जगामध्ये दुःख, कष्ट आणि महामारी ह्या आलेल्या आहेत. God is loving and good. परंतु आमचा देव प्रेमळ आणि तो दया करणारा असा आहे आणि तो चांगला परमेश्वर आहे. He takes the worst circumstances, what we have done, आणि तो आम्ही जे काही अनुचित आणि घाणेरड्या गोष्टी ज्या केलेल्या आहेत तो आमच्यापासून तो काढून घेत आहे आणि आम्हाला त्याचं जीवन देत आहे. and somehow uses them for greater good. He takes the worst what we are doing and he uses them for the greater good. Like example is the cross. आणि आमच्या जीवनामधील ज्या घाणेरड्या गोष्टी आहेत हे त्याने आमच्यामधून काढून घेतलेल्या आहेत आणि आमच्यामध्ये त्याने जो ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या देव केलेल्या आहेत. जसं की त्याने जो वधस्तंभ आहे तो आमच्यासाठी त्याने तो देव केलेला आहे. So we try to answer the second question, that God is good and loving. What is happening is because of man's decision. आणि अशा प्रकारे जो दुसरा प्रश्न आहे त्याचं उत्तर आपण पाहत आहोत की जरी आम्ही आमचा निर्णय जरी घेतला आहे जो अनुचित असा आहे, जो योग्य असा नाहीये, परंतु परमेश्वर आमचा जो प्रेमळ आणि तो दयाळू असा आहे. The first question, we are coming to the first question, is God judging the world? आणि जो पहिला प्रश्न आपण पाहिला होता की तो असा होता की देव या जगावरती तो आपला न्याय करत आहे काय. God is going to judge the world. आणि परमेश्वर देव हा या जगाचा न्याय करणार आहे. If you see Romans chapter 2 to 4, those verses, if we see the judgment of God. आणि रोमकरास पत्र याचा दुसरा अध्याय आणि दुसऱ्या आणि चौथ्या वचनामध्ये आपण पाहतो की देवाचा न्याय या जगावरती या पृथ्वीवरती येणार आहे. Verse 4 says, do you neglect the riches of God's goodness, forbearance and long suffering and the goodness of God? Do you neglect it? आणि रोमकरास पत्र दुसरा अध्याय याच्या चौथ्या वचनामध्ये आपण वाचतो की अथवा देवाचे चांगुलपण तुला पश्चाताप करायला लावते हे न समजता त्याचे चांगुलपण, क्षमा आणि सहनता याची संपत्ती तू तुच्छ मानतोस काय. Not knowing that the goodness of God will lead you to repentance. आणि देवाचे जे चांगुलपण आहे ते आम्ही जर न समजता जर देवाचे चांगुलपण आम्हाला त्याचा पश्चाताप करायला लावतं. In patience, he is serving us, he is reaching to us in our rebellion, stubbornness and wants us to repent. आणि त्याच्या सहनशीलतेमध्ये तो आम्हाला क्षमा करणारा असा आहे तो आणि त्याची संपत्ती तो आम्हाला देव देणार आहे आणि तो आम्हाला पश्चाताप करण्यास सांगत आहे. He is reaching to us, he is reducing the distance between God and us with his kindness, goodness of God, so that we may repent. आणि त्याच्या चांगुलपणाने आणि त्याच्या सहनशीलतेने तो मनुष्य आणि देवातला जे अंतर आहे तो ते कमी करत आहे आणि तो आम्हाला त्याच्या जवळ आणत आहे. The church has a message to proclaim to the world. आणि आजच्या या दिवसामध्ये जे मंदिर आहे ते मंदिर या जगासाठी एक संदेश देऊ इच्छित आहे. जी मंडळी आहे ती मंडळी judgment is coming. आणि judgment is coming, judgment is near. आणि तो संदेश असा आहे की देवाचा न्याय जवळ आलेला आहे आणि तो न्याय करणार आहे.
So we all have to stand before that holy and righteous God, in front of that God. Without mercy and without repentance, without that covering, we cannot stand before that holy God. आणि आम्हाला एक एक दिवस त्या न्यायासनासमोर त्या परमेश्वरासमोर उभं राहायचं आहे आणि त्याच्या सहनशीलतेशिवाय किंवा त्याच्या चांगुलपणाशिवाय आम्ही त्याच्या समोर उभा राहू शकत नाही. Then can we ask this, is this God's judgment? Can we question like that? आणि जर अशा गोष्टी जर आपल्या समोर आहेत तर आम्ही हा प्रश्न करू शकतो काय की देवाचा न्याय या जगावरती आलेला आहे? Is this plague, pandemic, locust, is it a judgment of God? God has to answer that. Of course, God has to answer that it is his judgment. आणि जशा की या जगामध्ये आजच्या दिवसामध्ये महामारी आणि टोळ या सर्व गोष्टी अनिष्ट अशा गोष्टी महामारी अशा पसरलेल्या असताना हा प्रश्न देवाला आपण विचारायला हवा आहे काय की हा त्याचा न्याय या जगावरती आलेला आहे का? But God wants us to invert or change this question. Is this God's judgment? We have to change this question. God wants us. आणि देवाची इच्छा अशी आहे की हा प्रश्न आम्ही बदलायला हवा. Instead of saying God is judging the world, we have to say at this time God is reaching out to the world right now. God is trying to reach to the world right now in this pandemic. आणि देव या जगाचा न्याय करत आहे असा प्रश्न करण्याऐवजी देव या जगावरती प्रेम करत आहे आणि तो या जगाच्या जवळ मनुष्याच्या जवळ येत आहे असा प्रश्न आपण केला पाहिजे. He wants man to realize that there is a God to whom we all have to turn back. आणि त्याची इच्छा अशी आहे की मनुष्याने हे ओळखावं की देव आहे आणि त्यांनी त्या देवाचा शोध घ्यावा आणि त्याच्या जवळ यावं. Is God speaking to the whole world right now? आणि काय परमेश्वर या जगातील सर्व लोकांशी तो काय बोलत आहे का? What he is speaking? आणि तो काय बोलत आहे? To give them the very best, that is himself, that is God himself. He wants to give himself to us. आणि तो या जगातील सर्व लोकांना जे सर्वोत्तम जे गोष्टी आहे आणि जो तो स्वतः सर्वोत्तम आणि सर्वोच्च असा आहे ती गोष्ट आम्हाला तो देऊ इच्छित आहे. So it's not God's judgment. God is reaching to the world. God is speaking to the world right now. We have to respond to his call. आणि देव या जगाचा न्याय करत नाहीये परंतु देव या जगाच्या जवळ येत आहे, तो आमच्या जवळ येत आहे आणि तो आम्हाशी तो बोलत आहे. So he wants to give the best. We have to respond to his call. आणि तो जे सर्वोत्तम ज्या गोष्टी आहेत तो आम्हाला देव इच्छित आहे आणि आम्हाला त्यातला प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे. Here the scripture is teaching from the beginning to the end. Scripture is teaching this principle. आणि पवित्र शास्त्रामधून सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत ह्या गोष्टी आम्हाला तो शिकवत आहे, तो आम्हाला सांगत आहे. Listen to this statement. आणि या ठिकाणी जे निवेदन दिलेलं आहे ते आपण काळजीपूर्वक वाचावं. Nothing happens on the earth that does not pass through the filter of God's sovereign plan. Without God's sovereign plan, nothing happens in the earth. आणि आमचा जो सार्वभौम जो देव परमेश्वर आहे त्याच्या योजनेशिवाय या पृथ्वीवरती कुठलीही गोष्ट घडत नाही. And his desire is to give us the very best, that is himself. He wants to give us to you and me. आणि त्याची इच्छा हेच आहे की या जगातल्या सर्व लोकांना जे सर्वोत्तम गोष्ट आहे तो जी स्वतः आहे ती सर्वोत्तम गोष्ट प्रभू येशू ख्रिस्त तो आम्हाला देव इच्छित आहे. We are in a broken planet because of ourselves, our decisions. We live in the midst of hardship. In the midst of all that, God is in control. He allowed this to happen, even though man has done this. आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या चुकीच्या निर्णयामुळे या जगात या पृथ्वीचे जी नासधूस केलेली आहे आणि या कठीण अशा प्रसंग आमच्या जीवनामध्ये आम्ही जे ओढलेले आहेत या कठीण प्रसंगामध्ये दिवसामध्ये तो आम्हाला परमेश्वर आमच्या जवळ घेऊ इच्छित आहे. God is in control and he allowed this thing to happen. आणि देव या सर्व गोष्टीचे नियंत्रण करत आहे आणि या गोष्टी तो आमच्या जीवनामध्ये आणत आहे.
The best example is cross. What man thought when putting Jesus Christ on the cross, putting false accusations, beating him, putting him on the cross, crucify him, man thought Jesus Christ is over, he thought. आणि याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जो वधस्तंभ जो आमच्या समोर आहे, त्या वधस्तंभावरती देखील ज्यावेळेस त्या रोमी लोकांनी, इस्रायल लोकांनी ज्यावेळेस येशू ख्रिस्ताला त्या वधस्तंभावरती खिळलं, त्यावेळेस त्यांना असं वाटलं की आता सर्व गोष्टी संपलेल्या आहेत आणि त्यांनी त्या ख्रिस्ताला त्या वधस्तंभावरती खिळून मारलेलं आहे. God turned the cross, humiliation, injustice for our good, for our salvation. That means the worst thing God can change for our good. आणि त्या वधस्तंभावरच्या ज्या क्रूर अशा गोष्टी होत्या, ज्या असह्य अशा गोष्टी होत्या, त्या त्याने बदलून आमच्या जीवनामध्ये त्यांनी उत्तम अशा गोष्टी देऊ केलेल्या आहेत. For our salvation God has done. आणि या सर्व गोष्टी आमच्या तारणाकरिता त्यांनी केलेल्या आहेत. God is using man's worst thing to give us the best, like as he did in the cross. Man's worst thing is taking and giving us the best as he did on the cross. आणि आमच्या जीवनामधील ज्या तुच्छ गोष्टी आहेत, तो आमच्या जीवनामधून काढून घेत आहे आणि त्याच्या ज्या सर्वोत्तम गोष्टी आहेत, तो आमच्या जीवनामध्ये देत आहे आणि त्याचं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण म्हणजे वधस्तंभाचं आहे. John 3:16, we know this verse. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Gospel verse, we know this verse. आणि योहान 3:16 हे आम्हाला सर्वांना मुखपाठ असं हे वचन आहे. ते वचन असं आहे की देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताला आमच्या जीवनाकरिता दिला, यासाठी की जो कोणी त्याचवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सर्वकालचं जीवन प्राप्त व्हावं. God loves you and me. देव तुमच्यावर आणि माझ्यावर प्रीती करत आहे. John 3:17 says, for God did not send his son into the world to condemn the world. आणि योहान 3:17 काय सांगत आहे की देवाने आपला पुत्र या जगामध्ये अशाकरिता पाठवला नाही, कारण देवाने आपल्या पुत्राला जगात पाठवले त्याला जगाचा न्याय ठरवण्यासाठी नाही, तर जगाचे तारण त्याच्याकडून व्हावे म्हणून पाठवले. See, it's not the judgment that the world through him might be saved. That is what God is loving you. आणि त्याने या जगाचा न्याय ठरवण्यासाठी नाही, तर त्याचं तारण आमच्यासाठी त्याने देव करावं म्हणून पाठवले आहे. So now is an alarm, wake up call, end call. Mercy is available on the planet Earth. God is available, reaching to you. आणि आजच्या अशा दिवसांमध्ये आम्हाला ही चेतावणी आहे, आम्हाला जागरूकतेचा इशारा त्याने दिलेला आहे आणि आज देखील त्याची जी दया आणि त्याची करुणा आज देखील आमच्यासाठी नवीन आणि उपलब्ध अशी आहे. God can use the man's worst thing to give the best in our life. आणि आमच्या जीवनातल्या जे काही घाणेरड्या गोष्टी असतील, तुच्छ गोष्टी असतील, ते काढून आम्हाला तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गोष्ट तो आम्हाला देणार आहे. The grace is available. Turn to God. Forgiveness to our life, family, church, city, nation and world. आणि आज देखील देवाची जी कृपा आहे ती उपलब्ध अशी आहे आणि त्या कृपेद्वारे आम्ही आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या मंडळीच्या जीवनामध्ये, आमच्या कुटुंबाच्या जीवनामध्ये आणि आमच्या देशामध्ये त्याची कृपा आम्ही प्राप्त करून घेतली पाहिजे. God is reaching the world, reaching for you. This is the time. There is hope in God. आणि तो आमच्या जवळ येत आहे, तो आमच्या मध्ये येत आहे आणि हाच तो समय आहे ज्यावेळेस आम्ही त्याच्या समीप गेलं पाहिजे. World is the world right now taking the call of God, the mobile call of God. आणि आजच्या दिवसामध्ये काय या जगातील लोक आणि त्या देवाकडे आपली नजर लावत आहे का आणि त्याला प्रत्युत्तर देत आहे का? Difficulties in families, emptiness of heart, bad situation, pandemic, still he is calling you from heaven. Are you taking his call, receiving his call? आणि आजच्या या कठीण अशा दिवसांमध्ये आमच्या कौटुंबिक जीवनामध्ये असो किंवा कुठल्याही गोष्टी आमच्या आजूबाजूच्या परिस्थिती जरी कठीण असल्या तरी तो स्वर्गातून आपली वाणी आमच्या समोर आणत आहे आणि ते वाणीला आपण काय आमचे कान त्या वाणीकडे लक्ष लावलेले आहेत काय? God Almighty is calling you through pandemic.
extending his heart to you. आणि या कठीण अशा महामारीच्या दिवसामध्ये देखील तो त्याची वाणी आमच्या जवळ तो पाठवत आहे आणि तो आमच्या जवळ येऊ इच्छित आहे आणि त्याला तुम्ही प्राप्त करणार आहात का? In the middle of all this, do you want to take the call of God? You want to take the call of God. आणि या अशा सर्व गोष्टी असताना काय तुम्हाला त्याची जी वाणी आहे ती स्वीकारायची आहे का? Don't decline. Say no to this call. Many times on mobile, we don't take some calls. Don't say like that now to God. आणि त्याची जी वाणी आहे ती आम्ही स्वीकारली पाहिजे आणि त्याच्यावरती आम्ही दुर्लक्ष नाही केलं पाहिजे. पुष्कळ वेळेला काय होतं की ज्यावेळेस आमच्या मोबाईलवरती कोणाचा तरी फोन येतो त्यावेळेस तो फोन आपण नाकारतो आणि त्याकडे दुर्लक्ष करतो. असं न करता आम्ही ती स्वीकारली पाहिजे. This time we have to take the call of God. He's calling to us, reaching to us in our fallen, broken, pandemic situation. आणि अशा कठीण दिवसामध्ये महामारीच्या दिवसामध्ये आम्ही ती जी देवाची वाणी आहे ती स्वीकारली पाहिजे. In difficult situation, you need me. You wake up. I made you. I'll fill you. I want to give you the best, God is saying. आणि अशा कठीण दिवसामध्ये तो आम्हाला सांगत आहे की तुला माझी गरज आहे. तू त्या कठीण प्रसंगामधून जागा हो आणि माझ्या जवळ ये. I want to give you the best. आणि ज्या सर्वोत्तम गोष्टी मी तुला देणार आहे ते तू जाणून घे. Extending his heart, you need me. आणि तू आपलं अंतःकरण उघड आणि मला जाण. I'm here. I love you. I'm going to fill you. Give you the very best, God is saying. मला तुझी गरज आहे आणि परमेश्वर आपल्या सर्वोत्तम गोष्टी तुम्हाला देऊ इच्छित आहे आणि मला त्याची गरज आहे हे तो सांगत आहे. In situation like this, you understand what you need. आणि अशा कठीण अशा दिवसामध्ये आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की आम्हाला काय गरजेचं आहे. Spiritual renewal, waking up, looking up, seeking his face. आणि आम्हाला आत्मिक उन्नती, आत्मिक संजीवन याची गरज आहे. आम्हाला जागृत राहण्याची गरज आहे आणि त्याचं मुख पाहण्याची गरज आहे. Humble and as God is closer. आणि आम्हाला स्वतःला नम्र असं केलं पाहिजे कारण की त्याचं येणं जवळ आलेलं आहे. I will have mercy on you. आणि तो आम्हावरती कृपा अशी करणार आणि दया आमच्यावरती तो करणार आहे. On the cross we see there were two thieves between Jesus Christ. आणि वधस्तंभाच्या दृश्य आपण पाहतो की येशू ख्रिस्ताच्या अवतीभोवती ते दोन चोर लटकलेले आहेत आणि त्या दोघांमध्ये त्यांच्यामध्ये येशू ख्रिस्त असा आहे. One is mocking Lord Jesus Christ, why you are here? You save yourself and save us. आणि एक जण त्या वधस्तंभावरती येशू ख्रिस्ताची चेष्टा करत आहे. तो म्हणत आहे की तू इथे या ठिकाणी कसा काय आला आहे? तू स्वतःचा पण बचाव कर आणि आम्हाला देखील वाचव. The other one said, remember me in your kingdom, Lord Jesus Christ. He is saying, remember when your kingdom comes, then you remember me. He is saying, he has not sinned, we have sinned, he is saying. आणि परंतु दुसरा चोर आहे तो सांगत आहे, तो येशू ख्रिस्ताला सांगत आहे की तू पुन्हा ज्यावेळेस तुझ्या गौरवाने येशील त्यावेळेस तुझ्या राज्यामध्ये माझी आठवण कर. आणि त्याने तर त्या दुसऱ्या चोराला तो सांगत आहे की ह्याने काही देखील पाप केलेलं नाही. And Jesus, what he said to that thief? आणि त्या दुसऱ्या चोराला येशू ख्रिस्त काय सांगत आहे? You will be with me in paradise today. आणि आजच तू माझ्याबरोबर त्या सुखलोकामध्ये असशील हे तो त्या दुसऱ्या चोराला सांगत आहे. So today God is reaching to you. It is not the judgment. It is God is closer to you. He is to turn the worst thing into your best thing. आणि आज परमेश्वर आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या जवळ येत आहे आणि तो आम्हाला त्याच्यापासून दुरावा करत नाहीये, तर तो आम्हाला दुसऱ्या दिवसाची वाट पाहायला सांगत नाहीये, परंतु आजच तो आमच्या जवळ येत आहे.
You, I, and me, the church and the people of all of God, we should come to the mercy of God, near to God. तुम्ही, मी आणि मंडळीतील सर्व लोक, सर्व सदस्य त्या देवाच्या दयेच्या जवळ आम्ही त्याच्या दयासनासमोर आम्ही आलं पाहिजे. Again, finally we conclude. God said, if I'm remembering again, my people who are called by my name, if remember that word. आणि पुन्हा एकदा शेवटी आपण पाहत असताना ते जे 14वं वचन आहे, दुसरे इतिहास 7वा अध्याय याचं 14व्या वचनामधला जर हा जो प्रश्न आलेला आहे, जर माझे लोक माझे मुख जर पाहतील, will humble themselves and pray, जर ते नम्र होतील व प्रार्थना करतील and seek my face and turn from their wicked ways, माझे मुख शोधतील व आपले दुष्ट मार्ग सोडतील, then तर I will hear from heaven, मी आकाशातून ऐकेन, I will forgive their sin त्यांच्या पापाची क्षमा करीन and heal their land. आणि त्यांच्या देशाला बरे करीन. May God speak to each one of us according to our need through this word. आणि या वचनाद्वारे परमेश्वर आम्हा प्रत्येकाशी बोलो आणि आमची गरज तो पूर्ण करो. For worship, remember, Solomon built the temple, he brought the ark and he brought the gold and everything. Then he ordered sacrifices, singers, worshippers, so many things is written about worship there after dedication of the temple. Remember those verses for the worship. आणि आराधनेसाठी जे शल्मोनाने जे मंदिर बांधलं होतं, त्या मंदिरामध्ये त्यांनी त्या कराराचा कोश आणला होता. सोने, रुपे अशा सर्व प्रकारच्या मूल्यवान गोष्टी त्याने आणल्या होत्या आणि त्या ठिकाणी त्याने जे गाणारे आहेत, जे आराधना करणारे आहेत, या सर्व गोष्टी त्यांनी त्या मंदिरामध्ये उपलब्ध केल्या होत्या. Glory of the Lord filled the temple. Priests could not enter there. We see God came from heaven and entered there. आणि अशा रीतीने जे देवाचे गौरव आहे त्याने ते मंदिर भरून गेलं होतं आणि जो याजक आहे तो देखील त्या मंदिरामध्ये प्रवेश करू शकला नाही. Shall we not worship our God like that? आणि अशा रीतीने आम्ही आमच्या परमेश्वराची, प्रभू येशू ख्रिस्ताची आराधना करू नये का? Like 2 Chronicles 7:13-14, shall we not rededicate our lives? आणि दुसरे इतिहास 7वा अध्याय 13 आणि 14व्या वचनाप्रमाणे आम्ही आमचं जीवन पुन्हा त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला, परमेश्वराला समर्पित करू नये का? When God has done, rain is stopped, locusts are there, pandemic is there. What he is saying? If my people do all these things, he said. आणि ज्यावेळेस पाऊस थांबलेला आहे, टोळ आलेले आहेत, महामारी आलेल्या आहेत, अशा सर्व गोष्टी असताना जर माझे लोक माझ्याकडे येतील, अशा गोष्टी तो आज त्या लोकांना तो सांगत आहे. As believers, as Bethel church members, we have to do like this, like Daniel prayed, Moses prayed, Nehemiah prayed. They have not sinned, but they prayed for the sins of the whole country and nation. आणि अशा रीतीने आपण आज विश्वासणारे जे आहोत, जे बेथेल मंदिरामधले, मंडळीमधले जे सदस्य आहोत, ज्याप्रमाणे दानिएलाने प्रार्थना केली, मोशेने प्रार्थना केली, एलियाने प्रार्थना केली, त्याप्रमाणे आपण देखील या जगासाठी प्रार्थना केली पाहिजे आणि या जगाच्या आणि प्रार्थनेमध्ये आपण प्रार्थनेने त्याच्या समोर आलं पाहिजे. Then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land, which we need very much today. आणि त्यानंतर तो सांगत आहे की मी आकाशातून ऐकेन, त्यांच्या पापांची क्षमा करेन आणि त्यांच्या देशाला बरे करेन. May God bless this word for our spiritual growth, for our renewal, and those who are not born again, please give your life to God. Take the call of God. Don't reject Him. आणि अशा रीतीने या वचनाद्वारे आमच्याशी तो बोलो, आमच्या आत्मिक उन्नतीसाठी, आमच्या संजीवनासाठी त्याचं कार्य आमच्या जीवनामध्ये हो, आणि ज्यांनी अद्याप त्याचा स्वीकार केलेला नाही त्यांनी आपलं तारण त्यांनी स्वीकारावं आणि त्या आपल्या पापांची क्षमा त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे करावी. Let us pray. आपण प्रार्थना करू. Loving Father, we thank you for this word.
आमच्या प्रेमळ प्रभू परमेश्वरा, Translate, brother. वचनाबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो. We thank you for Solomon built the temple. He brought all the things dedicated. Worshippers were there and they worshiped the Lord. Help us today to worship you. आणि ज्याप्रमाणे शलमोन राजाने जे मंदिर बांधलं, त्या मंदिराचं समर्पण केलं, त्या ठिकाणी जे आराधक होते, जे गीतकार होते, त्यांना त्यांनी आणलं. त्याप्रमाणे आम्ही देखील आमचं जीवन तुझ्या समोर आणावं आणि तुझी आराधना करावी. Then glory fill the temple, your presence fill the temple. आणि ज्या रीतीने तुझ्या गौरवाने ते मंदिर संपूर्ण भरून गेलं, त्याप्रमाणे तुझ्या उपस्थितीने देखील आज आमचं जीवन भरावं. Solomon prayed a long prayer and you heard that prayer and come and to visit him in the night. आणि ज्या रीतीने शल्मोनाने जी मोठी प्रार्थना केली, त्याची प्रार्थना तू ऐकलीस आणि त्याला तू त्या रात्री दर्शन दिलं. All the sins what people are going to do, he asked in that prayer in the future. आणि पुढील दिवसामध्ये जे काही लोक जे पाप करणार होते, ते तू त्याला सांगितलं. And if my people who are called by my name, आणि they humble themselves and pray, when I shut up heaven. आणि जर माझे लोक माझे नाव ठेवलेले आहे, ते माझे लोक जर नम्र होतील, तर आकाशातून मी त्यांची वाणी ऐकीन. When I shut up heaven, locusts and pandemic come. आणि ज्यावेळेस तो जे स्वर्ग आहे, ते स्वर्ग ज्यावेळेस तो बंद, आकाश आहे तो बंद करतो, त्यावेळेस महामारी आणि टोळ अशा प्रकारची पीडा तो या जगावरती पाठवतो. If my people who are called by my name, आणि जे लोक माझ्या नावाने बोलावलेले आहेत, will humble themselves and pray, seek your face, turn from their wicked ways. जर ते स्वतःला नम्र करतील, प्रार्थना करतील, तुझे मुख ते शोधतील आणि आपल्या दुष्ट मार्गापासून ज्यावेळेस ते सरतील, then I will hear from heaven, forgive their sin and bring healing unto their land. आणि त्यावेळेला तो आकाशातून त्यांची वाणी ऐकेल, त्यांच्या पापांची तो क्षमा करेल आणि त्यांच्या देशाला तो बरे करेल. In this moment we pray for our church, for our family, for our city, for our state, Maharashtra, for our country, for the continents, for the world, O God. Thy grace may be, you forgive our sins. We beg you, we pardon you to forgive our sins and cleanse our sins, and thy grace may come upon us, O God. आणि अशा या वेळेमध्ये आपण आम्ही आमच्या कुटुंबासाठी, आमच्या मंडळीसाठी, आमच्या राज्यासाठी, आमच्या शहरासाठी, महाराष्ट्र राज्यासाठी, देशासाठी नव्हे तर पूर्ण जगातील लोकांसाठी, या जगासाठी प्रार्थना करत आहोत की आम्ही आमची पापांची क्षमा मागावी, या जगातील लोकांच्या पापांची तू क्षमा करावी आणि तुझी कृपा या जगातील सर्व लोकांवरती करावी. Bring a spiritual awakening through this pandemic. आणि या महामारीच्या दिवसामध्ये तू आमच्या जीवनातील आमचे जे आत्मिक संजीवन आहे ते तू आणावं. Bring us near to you in our houses, praying, reading your word, coming closer to you. आणि आम्हाला तुझ्या जवळ, तुझ्या समीप असं तुझ्या वचनाच्या द्वारे तुझ्या जवळ आणि समीप असं आणावं. Then bless our family and bless our land. आणि आमच्या कुटुंबाला, आमच्या भूमीला, आमच्या देशाला तू आशीर्वादित असं कर. We pray for the government officials, prime ministers, chief ministers, health ministers, directors, scientists, epidemiologists, vaccine people, oh God. So much need is there for this pandemic, oh God. Have mercy upon this country and nations. आणि आमच्या देशामध्ये, या राज्यामध्ये जे सर्व जे राज्यकर्ते आहेत, अधिकारी आहेत आणि ज्या लसीवरती जे औषध निर्माण करणारे आहेत, शोधणारे आहेत, त्यांना देखील तू आशीर्वादित कर. You take the worst and make the best for us, oh God. आणि आमच्यातील सर्व जे अनिष्ट आहे, जे दुष्ट आहे, त्या गोष्टी काढून आम्हाला तू तुझ्या सर्वोत्तम गोष्टीने भर. You are not judging us, you are making a call to us, you are reaching us, oh God, this time. आणि तू आमचा न्याय करत नाहीयेस, तर तू आमच्या जवळ येत आहे आणि तू आम्हाला आवाज देत आहे. Help us to be ready for that future judgment of
God. आणि आणि भविष्यामध्ये जे तुझा न्याय या जगावरती येणार आहे त्या न्यायासाठी तू आम्हाला तयार आणि सिद्ध असेल आणि त्या न्यायातून आमची तू सुटका कर. Bless each and every one member of bless each and every member of our church family, protected them under thy wings. आणि आमच्या मंडळीतील प्रत्येक कुटुंब प्रत्येक व्यक्तीचा तू सांभाळ कर आणि त्या तुझ्या पंखाच्या आश्रयाखाली प्रत्येकाला ठेव. We ask all these things in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आणि आमचा जो प्रभू परमेश्वर जो ज्याचे नाव सर्वश्रेष्ठ आहे आणि ज्याच्या तुल्य दुसरं कुठलं नाव नाही त्या एकाच नावामध्ये आम्ही प्रार्थना विनंती तुझ्या समोर सादर करत आहोत. Amen. आमेन. आमेन. थँक्यू. प्रेज लॉर्ड अंकल. Praise the Lord. Thank you. Oh, Praise the Lord. Thank you very much. Praise the Lord. Thank you very much. Yeah. Thank you. Rajkumar. Late हो गया ना? Yeah, good word. Yeah. Timely word. Yeah, अच्छा है.